آزاد میڈیا اکیڈمی اور نمل کے درمیان یہ یقیناً ایک بہت اہم قدم ہے. اس لحاظ سے ہم بہت شکر گزار ہیں آزاد میڈیا اکیڈمی کے اور خاص طور پہ سولنگی صاحب اور ان کی ٹیم کے. ہمارا جو MOU ہے آزاد میڈیا اکیڈمی کے ساتھ، اس میں ہمارا اس کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے بہت زیادہ ہیلپ ہوگی اسٹوڈنٹس کو. فی الحال تو ہم 5 کے قریب ہم نے نشستیں رکھی ہیں لیکن ہم اس کو بڑھائیں گے کیونکہ جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن اور ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس سلیم. ناظرین، آج کا دن میڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی اہم دن ہے کیونکہ آج MOU سائن ہونے جا رہا ہے نمل اور آزاد میڈیا اکیڈمی میں. نمل جس کا شمار پاکستان کے بہت بہترین عالمی طرز کے تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے، لیکن نمل کو تلاش تھی ایک ایسے ادارے کی جو کہ ان کے میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو تھیوری کی بجائے پریکٹیکل فیلڈ اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرے. تو نمل کو ملا آزاد میڈیا اکیڈمی جس کا ایک اپنا مقام ہے میڈیا کی انڈسٹری میں، اور انٹرنیز کے 2 بیچ کو ٹرین کر چکا ہے اور ٹریننگ کے دوران ہی ان انٹرنیز کو بہت اچھے اداروں میں ملازمت مل چکی ہے. تو نمل کی یہ جو خواہش تھی وہ پوری ہوئی آزاد میڈیا اکیڈمی میں آ کر، اور آج MOU سائن ہونے جا رہا ہے نمل اور آزاد میڈیا اکیڈمی میں. اس MOU سے نمل کو کیا توقعات وابستہ ہے اور آزاد میڈیا اکیڈمی ان کی ان توقعات پر کیسے پورا اترتا ہے، آئیے ذرا اس تقریب میں شریک شرکاء سے بات کر کے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کروائیے گا اور آج کے MOU کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا. میں محمد صفی راوان، پروریکٹر ریسرچ اینڈ اسٹریٹجک انیشیٹوز ایٹ نمل. آج کا جو MOU سائن ہوا ہے آزاد میڈیا اکیڈمی اور نمل کے درمیان، یہ یقیناً ایک بہت اہم قدم ہے اور اس سے ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جو طلبہ و طالبات ہیں مجھے یقین ہے کہ اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ان کا ایک پریکٹیکل ایکسپوجر ہوگا، انہیں مارکیٹ کا ایکسپوجر ملے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ جو ڈسکنیکٹ چل رہا ہے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز اور انڈسٹری کے مابین، اس کو کس طرح برج کیا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ ہمارے بچے خاص طور پہ جب وہ جائیں گے وہاں پہ انٹرنشپس پہ جوائن کریں گے تو ان کو جو پریکٹیکل کام کرنے کے مختلف ویز اینڈ مینز ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت اچھی اویئرنیس ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے ہم بہت شکر گزار ہیں آزاد میڈیا اکیڈمی کے اور خاص طور پہ سولنگی صاحب اور ان کی ٹیم کے، وہ جہاں تشریف لائے اور اس MOU کو ہمارے ساتھ سائن کیا. سر، آپ کو اس MOU سے کیا توقعات وابستہ ہیں اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے انٹرنیز کے 2 بیچ ابھی جو ہے وہ دوسرا بیچ چل رہا ہے، تو آپ نے آزاد میڈیا اکیڈمی کو دیکھا ہوگا، ہم تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کروا رہے ہیں، تو آپ کو کیا توقعات وابستہ ہیں اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ابھی کیا تاثرات ہیں؟ جی، توقعات بہت زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک بڑا ہی انڈیزائربل ڈسکنیکٹ چل رہا ہے بٹوین دا کلاس روم ٹیچنگ اینڈ دا پریکٹیکل ڈیمانڈز آف دا انڈسٹری اینڈ سوسائٹی. وٹ ایور از ہیپننگ گلوبلی, our students, I mean, sometimes they try to learn it in the classroom environment, but at the same time they are unaware of the practical demands of the profession. So اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اس MOU کے بعد جب ہمارے طلباء جوائن کریں گے آزاد میڈیا اکیڈمی کو تو اس سے ان کو بے شمار پریکٹیکل فوائد حاصل ہوں گے. جی، آج یہ ایک بہت شاندار تقریب ہوئی ہے. میں نمل یونیورسٹی کا اور اس کے جتنے بھی ذمہ دار اہلکار ہیں، اساتذہ ہیں، ان کا شکر گزار ہوں. ان کی بھی خواہش تھی اور ہماری بھی خواہش تھی کہ جو مستقبل میں جو ہمارا انٹرنشپ کا جو پروگرام ہے اس میں نمل یونیورسٹی سے مختلف شعبوں سے بشمول میڈیا جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اس پروگرام میں آئیں. اور نمل یونیورسٹی میں ویسے تو میڈیا اسٹڈیز بھی ہے، لیکن ان کی ایک اور خاص بات جو ہے وہ زبانوں کے حوالے سے، جو ماڈرن لینگویجز ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہماری دلچسپی ہے. جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، تو فی الحال تو ہم کوئی 5 کے قریب ہم نے نشستیں رکھی ہیں جو مخصوص کی ہیں نمل کے لیے، لیکن ہم اس کو بڑھائیں گے کیونکہ جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن اور ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اس کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ ہے. تو میں
शुक्रिया अदा करता हूँ नमल का कि ये वो खुद भी परसू कर रहे थे इसको और आज जो है ये तकरीब हुई है। सर, मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा कि अभी तक जो 2 हमारे इंटर्न्स के बैच रहे उनका क्या आउटपुट रहा, और अभी जो नमल के साथ हमारा MOU साइन हुआ है उसमें आपको क्या लगता है कि हम मज़ीद क्या अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को? वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन ईटिंग। तो जो बच्चे ट्रेन हुए हैं वो अभी उनकी इंटर्नशिप ख़त्म ही नहीं हुई थी, कुछ की तो वहीं पे फ़ौरन जॉब लग गई। और हमें बहुत सारी जगहों से, मीडिया आउटलेट से डिमांड आ रही है, ज़रूरत, वो कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है उन ट्रेंड लोगों की। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक शानदार एक मौका है और मेरे ख़्याल में ये काफ़ी आगे जाएगा। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि आपको क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं इस MOU के साथ और आज़ाद मीडिया अकेडमी के साथ? बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम डॉक्टर आयशा सदीक़ है और मैं हेड कर रही हूँ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ का डिपार्टमेंट नमल में। आई थिंक 2-3 चीज़ें इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि नमल जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन की डिग्री दे रहा है उसमें बहुत सी स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र की जाती हैं, जिसमें डिजिटल मीडिया है, TV एंड रेडियो की स्पेशलाइजेशन है, उसके साथ साथ पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग की है। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और आई थिंक जो आप हमारा जो MOU है आज़ाद मीडिया अकेडमी के साथ, उसमें हमारा इस कंटेंट क्रिएशन के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी स्टूडेंट्स को। उस कंटेंट को कैसे ऑडियंस स्पेसिफिक करना है, फैक्ट चेकिंग के हवाले से हम फोर्सी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के तौर पर इमर्ज हो सकेंगे। और इसी के साथ जो टेक्नोलॉजी के साथ उनका थोड़ा सा यूजेज के हवाले से वो अहेड होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर हमारे जो कंपेटिटर यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके साथ साथ आई थिंक ये एक सोशल वेलफेयर भी है कि हमारा जो स्टूडेंट या प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा हो वो हर तरह से ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली साउंड हो, कंटेंट में साउंड हो, बल्कि उसके साथ साथ उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी उतना ही अंदाज़ा हो कि उसके जो वर्ड्स और उसका कंटेंट है वो सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। और आई थिंक हमारा जो आज़ाद मीडिया अकेडमी के साथ इस वक्त ये MOU है उसमें ओवरऑल हम एक ऐसा जर्नलिस्ट और ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो है उस सोसाइटी में भेजने के काबिल होंगे जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। सो आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पहले जो आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर गैप था, आपको लगता है कि अब वो गैप फिल हो जाएगा और चीज़ें जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी? जी, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गैप जो है वो फिल होने के हमें चांसेस भी नज़र आ रहे हैं और उम्मीद भी है कि जो चीज़ें हम यहाँ पर प्रैक्टिकली, जैसे न्यूज़ रूम है या किस तरह से लोग बच्चे फील्ड में जाके रिपोर्टिंग और बाकी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो इस ट्रेनिंग के ज़रिए और इस MOU के ज़रिए उनका वो गैप वहाँ पे बिल्कुल फिल होगा। ओके, आपने MOU साइन करने से पहले आज़ाद मीडिया अकेडमी के वर्क को देखा होगा, आज़ाद डिजिटल को देखा होगा। आप क्या समझती हैं कि आज़ाद मीडिया अकेडमी और आज़ाद डिजिटल मीडिया की फील्ड में इस वक्त किस जगह पे खड़ा है? मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी इनोवेशन भी है और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि बहुत से हमारे कन्वेंशनल जो मीडिया सेटअप्स हैं, वो चाहे अखबारात हैं या चाहे TV हैं, उनके हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नज़र आते हैं, लेकिन ऐसे हमें मार्केट में कम प्लेटफॉर्म्स नज़र आते हैं जो कि इमर्ज ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर हुए हैं। तो उस हवाले से आई थिंक एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है और किसी भी तरह की इख्तलाफ राय को एक तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए बयान करना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आई थिंक इसमें आज़ाद मीडिया अकेडमी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है विद टेक्नोलॉजिकल साउंड और एडवांसमेंट के साथ। सो नाज़रीन, आज एक अहम संग मील तय हुआ है मीडिया की इंडस्ट्री में, थ्योरी और प्रैक्टिकल में, क्योंकि फाइनली MOU साइन हो चुका है नमल और आज़ाद मीडिया अकेडमी के दरमियान। दोनों जानब के शुरका इस MOU को लेकर इंतहाई एक्साइटेड हैं, क्योंकि नमल को तलाश थी एक ऐसे मुस्तनद अदारे की जो कि उनके स्टूडेंट्स जो थ्योरी पढ़ के यहाँ से निकलते हैं उन्हें प्रैक्टिकल और फील्ड की बारीकियाँ सिखा सके, मगर जदीद तकाज़ों से आमाहंगी के साथ, और उनकी ये ज़रूरत पूरी की है आज़ाद मीडिया अकेडमी ने। अब देखना यह है कि आज़ाद मीडिया अकेडमी नमल के स्टूडेंट्स की ये जो ख्वाहिश है उसको कैसे पूरा करता है, और ये जो स्टूडेंट्स हैं जो आज़ाद मीडिया अकेडमी और नमल से मुस्तफ़ीद होकर निकलते हैं वो माशरे में अपना किरदार कैसे अदा करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।